नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु सीधा सड़क कथा बा बाबा शारदा बाबा सहित 2025 रे अनेक घटना घटियो बोली आलोचना होची तार विषय कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु वीडियो शेष पर्यंत बाबा प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। आज तो मालिकार घटनावली अक्षरे अक्षरे घटी जाइछि। महापुरुष अच्युतानंद तांकर शिष्य रामदास कहते बाबू रामदास स्वर्ग जेबे मर्त्य होई वरे सुत पाताल स्वर्ग होइब मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रवि उइब पर्वत शिखरे फुटिब कमल यहाँ बाबू जेबे हेब नेमाल अच्युत वचन जे सत्य एकथा मिथ्या नहिब। मालिकार कथा 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 कदापि मिथ्या नुहे हुए तो आमर बुझी बुझेबारे कोउटी त्रुटि रही जाई थाई पारे। ये होउची मालिका वर्णित पीठ। महाप्रभु ग्रहराज शनिदेव विद्यमान होइचंती। मो कैमरा सामने देखौची देवानंद एटिकी अनेक अनेक भक्त माने आसीचंती। अनेक अनेक अलौकिक लीला ये मध्य सेई मालिका वर्णित बांछा बट जो बट संपर्क रे महापुरुष अच्युतानंद चकड़ा मडाण रे लिखितले बेल आखर हेला बट पुटरे लागिब लीला। आज सी बट पुटरे लीला लागिची। अनेक रोगी माने अनेक दुखी माने साधु संत जोगी वैरागी सिद्धि संत मानकर पदरेणु आज ये माटी रे पड़ुची। समस्ते महाग्रह शनिदेव को दर्शन करी धन्य धन्य हो जाउचंती। आज अमेरिकार लागिची अग्नि लागिची। ये सारा पृथ्वी अनेक देश रे लागिब अग्नि एवं विशेष करी भारत वर्षर पश्चिम पटे थिबा देश मानकरे मध्य अग्नि लागिब। जगन्नाथ कल्पवटरे मध्य अग्नि लागिब। जहाँ मालिका शास्त्र वर्णना अच्छी सी पदटी को कहबी ता पूर्व किछि चुंबक ये समस्त दर्शक मानकर बारंबार निवेदन मते फोन कल देवानंद आसे बाबा आमर समस्यार समाधान पाई आपण किछि प्रतिकार कहतु। देवानंद आज आमे गोटे कथा नना कहबा तमे तो पुराण पुराणा लोक जेतबेले कादुआ रास्ता थला गाँव रे रास्ता नथला चाल छपर घर थला तीन ओली खाइबाकू नथला जहाँ घरे साइकल खंडे थला ता पई केते कहउतरे ता घरे साइकल बा सुनु गाड़ी अछि। आज घरे घरे मोटर कार आज घरे घरे फैन घरे घरे टीवी एसी कूलर माँ माने आउ शिलुपुता चक्कीर व्यवहार करूना ग्राइंडर आसीगला तापर मध्य रोग छाड़ू नाही समस्या छाड़ू नाही संपर्क रे आज तिक्तता बापा पुअर संपर्क तिक्तता। अच्युतानंद लिखितेले पिता पुत्र सबु अलगे रहिबे भिन्ना भिन्न करी घर लखे अरजिले पक्षे न अंटिब निष्ठा वचन मोहर। आग काल रे लक्षे कौन 50 टंका जिते लोक मजूरी पाउथला कामे काटिए मजूरी तार मजूरी पाउथला खुशी रे तला 500 टंका मजूरी खुशी नाही। चाकरी वाला लक्ष टंका दरमा पाई मते ता घरे आज अंटुनी। समस्त घरे अशांति समस्त घरे धन हानि सासु बहु रे अशांति पुओ बाप पुओ रे अशांति स्वामी स्त्री रे अशांति पुओ अनेक पाठ पढ़ी चाकरी करि पारु नाही पुओ सेतबेले मूल लागुथला बापा माँ को पोषी पारुथला आज चाकरी करिथिबा पुओ मध्य बापा माँ को पोषी पारु नाही सासु बहुर संपर्क नाही। जेते प्रकार दुख समस्या अछि बहुत भाई माने आसंती बापा माने आसंती बहुत दुख कष्ट आपनक जीवन रे जेते कष्ट थाउ समस्त कष्ट समस्त संकट समस्त को नाश करिया पई आज एक शक्तिशाली बीज मंत्र आपण मानक सम्मुख रे कहूची। ये होउचंदी स्वयं सिद्ध शनिश्चर आंक ना काहे की हेची सिद्ध ता पछरे मध्य गोटे अलौकिक कहानी अछि। से कहानी नथिले आमे ये पीठ को सिद्ध पीठ बोली कहि परिबा नाही किभली सिद्ध पीठ बोली कहि परिबा नाही आर काहे की सिद्ध शनिश्चर आंक ना हेची आमे कहूचु। जेतबेले 2015 मसिया प्रथम करी जड़े भक्त आसिले तांका ना होची कंडूरी परिडा जब आसिले आमे 6-7 जनक पाई मु नथाए सी आसीबा पूर्व यदि 3टा इटा थोई ता ऊपर हांडी थोई चाउल रखिचंती नड़िया जो बाउंगा रे रोसई करूचंती बाउंगा लिभि गला बाउंगा नियंट हो गला सरी गला समस्ते कहले अर्णटा दर फुटी हेची डाली दर फुटी हेची डाली फिटी नाही जहाँ आमे सेमती खेचुड़ी डाली अर्ण खाईदबा आमे समस्ते 10-12 जन बसिलु 7-8 जन पाई रोसई हेतला कि डाली सिझी जाइए चाउल मध्य सिझी जाइए मात्र ये केराए बाउंगारे केमती डाली एवं ये सिझी गला चाउल तेणु सेठारू कंडूरी बुढ़ा पार्टी बाहरी आसला ना ये पीठ ठाकुर होउछते सिद्ध आंक ना दिगला सिद्ध शनिश्चर पीठ सिद्ध शनिधाम। आपण जीवन में जदि कष्ट अच्छी ताले यही सिद्ध शनिश्चर नाम निज घरे मध्य गोटे नड़िया बसई दिंतु गोटे माटी दीपरे लुहा पीरक कंटा पकई अखंड दीपटीए जालंतु एवं
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ବର ଗଛର ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହଉନି, କାହାର ବିଭାଘର ହଉନାହିଁ, କାହାର ସନ୍ତାନ ହଉନାହିଁ, କାହାର ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉନାହିଁ, କାହାର ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବରପତ୍ର ବା ବଟପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଲମ୍ବର କଳା ସୂତାଟି ଆଣନ୍ତୁ, ବଟପତ୍ରକୁ ଗୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆକୁ କୌଣସି ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ପୁଷ୍କରଣୀ, ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ଶନିବାର ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ବିଦ୍ୟା ମନେ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ପଳେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁନଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ଜେଗା ମାଟି ଆଣି ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପକାନ୍ତି। ଇଏ ବଟ ପୁଟର ମାଟି ନେଇ ନିଜ ଘରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏ ମାଟି ନେଇକିରି କଳା କପଡାରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ଲାଗେ। ତେଣୁ ଇଏ ପୀଠ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପୀଠରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ଦେବତା। ଇଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମପୁର, ଯାହାକୁ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 300 ଯେବେ ଏକତ୍ର ଥିବ, 14 ଲୀଳା ହୋଇବ, 15 ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇବ, 16 ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ହେବ। କହିଲେ 15 ମସିହାରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 25 ତାରିଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଜି ଉପନୀତ ଇଏ ଭିଡିଓଟି କହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଇଏ ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡୁନାହିଁ, ନିଜ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୀଠ ତରଫରୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କରୁଛୁ। ଭାଗବତ ମହାତ୍ମା କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କହିବୁ। ଭାଗବତ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର, ତାହେଲେ ମୋର ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ମୋ ନମ୍ବରଟି ହଉଛି 9668696827। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 9668697827। ଏ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମତେ ଆସି ଏ ପୀଠରେ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଇଏ ପୀଠକୁ ଆସିବାର ଠିକଣା ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ, କଟକ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଟା, ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ଛକ, ସେହି ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ଦେବାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ସବୁ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଜି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପୀଠର ସବୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖେଇବା, ଯୋଉ ବାଛା ବଟ ଦେଖ ଦେବାନନ୍ଦ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଡୋର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କେତେ ଡୋରି ପଡିଲାଣି, ପାଣିରେ ଭସା ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡୋର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡୋର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଇଏ ଯୋଉ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେବାନନ୍ଦ ଦେଖ, ଇଏ ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଛତ୍ର ଭଳି ହେଇଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶହ ଶହ ଡୋରି ସବୁ ଇଏ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରଟି କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗୁଛି, ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ଲିଭୁ ନାହିଁ। କଥାକୁ ଆସିବା, ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ମହାଖେଳ ହେବ ଅପାରୁ ଅପାର, ଆଦିତ୍ୟ ଯେନ ଚଳିବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହିଣ, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳିଦେବ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ ପବନ ରୂପରେ ସଂହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ ଜଳ ରୂପରେ ସଂହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସଂହାର କରିବେ। କହିଲେ ବଜ୍ରପାତ ହେବ, କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହବ। ଇଏ ସବୁ ଆସ୍ତେ ସଂହାର ଲୀଳା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଭୂତରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ
ଆରମ୍ଭ ସମୟ ପବିତ୍ର ସମୟ ପବିତ୍ର ଭାବନା ରଖିବା ମନକୁ ଆମେ ସରୁ କରିଦେବା ମନକୁ ତର୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନଗଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ନାହିଁ ତର୍କ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୋବି ପତ୍ର ଯେ କୋବି ପାଇବା ବୋଲି ଯେତେ ଖୋଲିବା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ତର୍କରେ ତେଣୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ଆମେ ଯଦି ତର୍କ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ତେଣୁ ତର୍କ ନକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହବା ଦେବାନନ୍ଦ ଏଠି ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଇଏ ହଉଛି ପବିତ୍ର ବାଞ୍ଛାବଟ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛାବଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ମାଳିକା କହିଲେ ବାଞ୍ଛାବଟରେ ମୋ ଲୀଳା ଭକତ ଆସିବେ ଭେଳାକୁ ଭେଳା ଲଜାଇ ଫୁଲ ପୂଜା ପାଇବେଟି ନନ୍ଦ ବଳା ପୂଜା ପାଇବେଟି ନନ୍ଦ ବଳା ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଇଏ ପୀଠକୁ ଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏହା ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଶନିଦେବ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଶନି ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବାବା ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।